हेलो नमस्ते केम छो। तो स्वागत है तमारू आपणी एक नवी चैनल में। तो दोस्तों आज आप जईए छे न्यू मकरपुरा जंक्शन जोवा माटे, जे अहींया इटोलानी पासे आवेलू छे। हाल हूँ हमणां ठीकरिया जे विश्वामित्री नदी है एना ब्रिज पर ऊभो छूं अने अहीं आगळ तमे मारी पाछळ जोई शको छो बुलेटनुं काम अहीं आगळ जोरशोर में चाले छे अने अहींया मारी पाछळ छे विश्वामित्री नदी। तो आज इच्छा एवी हती कि एक बार आपणे जे न्यू मकरपुरा जंक्शन है एक बार जोई लीए, केम के आवता जता तो घणी वखत जोयुं छे पण त्यां हजू आपणे नथी गया। तो मैं विचार्युं कि चालो एक बार रूबरू जईए अने मुलाकात करीए। तो अहींयाथी आपणे न्यू मकरपुरा जंक्शन जईशुं। तो एटली हेवी अहींयाथी गाड़ी जाय छे कि आखो ब्रिज हमणां एवुं लागे छे आखो जे धरतीकंप थतो होय ने केवुं फील थाय एवो आखा ब्रिज पर हमणां फीलिंग आई। तो मैं विचार्युं कि एक बार रूबरू में जईए अने आपणे त्यां जोईए कि केवुं न्यू मकरपुरा जंक्शन है। हालांकि जे गुड्स है गुड्सनी गाड़ी माटे एना माटेनुं जे ए छे पण एक बार जईने आपणे जोईए। साथोसाथ आपणे अहींयाथी पछी हुसेपुर जवाना छे अने त्यां आगळ हनुमानजी महाराजनुं अने शनिदेवनुं एक नवुं मंदिर बन्युं छे। तो मैं विचार्युं कि त्यां पण आपणे दर्शन करी लईशुं। तो चलो पहला जाइए अने जोईए न्यू मकरपुरा जंक्शन। तो पहला तमे अहीं आगळ जुओ जे बुलेटनुं काम चाले छे अने विश्वामित्री नदीनो नजारो जे पावागढ़थी निकળી अने वडोदरा थईने अहीं आगळ आवे छे। अने तो दोस्तों अहींया सामू ठीकरिया गाम छे अने आपणे ठीकरिया ने इटोलानी वच्चे ऊभा छे अने त्यां आगळ आ तमे जे जोई रह्या छो आ बुलेटनुं काम अहीं आगळ चालू छे। तो उपरथी तमे नजारो जुओ केटलो सुंदर लागे छे। अने एक बीजी बात ए पण कही दऊं कि मारी हार्दिक व्लॉग करीने हिंदी चैनल पर छे, जेनी अंदर हूँ ट्रावेलिंग विडियोज मूकूँ छूँ। तो ये चैनल पर हूँ तमने डिस्प्ले पर जे मारी छे ए तमने बतावीश अने डिस्क्रिप्शन में एनी लिंक पण हूँ आपी दईश। तो एना उपर पण विडियो जोवानुं बिल्कुल ना भूलता। आ आपणी गुजराती नवी चैनल छे जेना उपर हूँ इंडियन विलेज करीने जो इंडियाना जे विलेज छे एनी अंदर हूँ बताववानो छूं। तो आ चैनल पर पण विडियो आवशे अने पेली चैनल पर पण तमने घणा बधा विडियोज जोवा मळशे। तो आ कंईक नजारो छे, दूर दूर सुधी तमे नजर नाखो एकदम रड़ियामनुं तमने अहीं आगळ वातावरण जोवा मळशे। तो हवे एक काम करीए अहींयाथी आपणे निकळीए अने न्यू मकरपुरा जंक्शन जोईए अने त्यार पछी आपणे हुसेपुर जईशुं। क्या नाम है आपका? यूपी एमपी सभी लोग? अरे बाहर जय श्री राधे कृष्णा। राधे कृष्णा एंड हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल। तो फाइनली दोस्तों આપણે આવી ગયા છે ન્યૂ મક્કરપુરા જંક્શન અને તમે અહીંયાનો
નજારો જોઈ શકો છો. સૌથી પહેલાં આપણી આંખો સમક્ષ અહીંયા ઇન્ડિયન રેલવેઝ જોવા મળી રહી છે, જેને જોઈને એક અલગ જ અનુભૂતિ થઈ રહી છે. તો કંઈક આ રીતે અહીંયાનો નજારો છે. કોઈએ સપને પણ નહીં વિચાર્યું હોય કે ઇટોલાની પાસે જે ખાલી પડી રહેલી જગ્યા હતી એની અંદર આટલું મોટું ડેવલપમેન્ટ થયું હશે. અને આટલું મોટું ડેવલપમેન્ટ થવાનું હું કહી રહ્યો છું એનું રીઝન કંઈક આ છે. જુઓ, અહીંયા આગળ જે રેલવેમાં જોબ કરતા હોય એ લોકો માટે બધી ક્વાર્ટર્સને અહીંયા આગળ બનાવ્યું છે. એક ટાઈમ ઉપર એક જંગલ લાગતું હતું, અને કહેવાય ને જંગલમાં મંગલ ગુજરાતીમાં કહીએ છીએ ને, તો કંઈક એવી જ અનુભૂતિ હમણાં થઈ રહી છે અહીંયા. એકદમ જબરદસ્ત. તો દોસ્તો અહીંયા છે તમારી સામુ ન્યૂ મકરપુરા જંકશન, કે જે આવેલું છે ઇટોલા અને સરસવણીની વચ્ચે. આમ તો ઇટોલા જ કહી શકાય. ઇટોલા જે ગઢનાળું છે ત્યાંથી એક રોડ પડે છે, અને એ રોડે તમે અહીંયા આગળ આવી શકો છો. આ ન્યૂ મકરપુરા જંકશન છે. તો ચલો એકવાર આપણે પૂરું અને જોઈ લઈએ. અને સાચે કહું તો મને તો બહુ જ મજા આવી રહી છે અહીંયા આગળ, કેમ કે જોવામાં પણ તમે જો કેટલું સુંદર લાગી રહ્યું છે. ભારતીય રેલ, અને આ જે છે ગુડ્સ માટે છે અહીંયા આગળ, પેસેન્જર નથી. આ ગુડ્સ માટેનું છે. અહીંયા આગળ બધી ગુડ્સ જે આવે ગાડી માલ સામાન લઈ જવા માટેની, તો એ છે અહીંયા આગળ. તો ચાલો અહીંયા આગળ જે સ્ટાફ છે એમને મળીએ અને થોડી ઘણી આપણે વાતચીત કરીએ એમની સાથે. તો દોસ્તો આ ન્યૂ મકરપુરા જંકશન છે, અને અહીંયા આગળ પરમિશન વગર વિડીયો શૂટ નથી કરવા દેતા. તો અહીંયા આગળ એ થોડી તકલીફ છે, પણ કંઈ વાંધો નહીં. આપણે પૂછ્યું અને થોડો ઘણો વિડીયો અહીંયા આગળ શૂટ કરી લીધો. ગવર્મેન્ટ પ્રોપર્ટી છે, તો કંઈક આ રીતે અહીંયા આગળ પાછળ નજારો છે. અહીંયા આગળ બધી ક્વાર્ટર્સની એ છે. તો ચાલો હવે અહીંયાથી નીકળીએ હુંશેપુર માટે, અને શનિ મહારાજના અને હનુમાનજી મહારાજના દર્શન કરીએ. એક નવું હમણાં મંદિર તૈયાર થયું છે, તો આયા જ છે સરસવણી સુધી. તો સરસવણીથી હુંશેપુર 4-5 કિલોમીટરનું અંતર છે. તો એકવાર જઈએ અને દર્શન કરીને આવીએ. તો ચાલો મળીશું હવે હુંશેપુર. તો ન્યૂ મકરપુરા જંકશનથી થોડું આગળ આવ્યો, અને મને આ ખેતર જોવા મળ્યું. કે અહીં આગળ તમે જુઓ, આ જે તમને ઝાડ દેખાઈ રહ્યા છે, આ નીલગિરીના ઝાડ છે, જે લોંગ ટર્મ વિચારીને ખેતી કરેલી. પહેલાં બહુ કરતા હતા, હમણાં ધીરે ધીરે હવે એનું ઓછું થઈ ગયું છે કામકાજ. કેમ કે હવે તમે જો આ બાજુ આવો ને તો તમને ઘઉંની ખેતી, કપાસની ખેતી, દિવેલાની ખેતી, એવું બધું અહીંયા આગળ તમને વધારે જોવા મળશે. પણ આ એક ખેતર જોવા મળ્યું, તો મેં કીધું ઊભો રહું અને તમને થોડી માહિતી આપું. આ લોંગ ટર્મ વિચારીને ખેતી કરેલી હોય છે, જ્યારે લાંબા સમયે તમને આ વધારે પૈસા આપતું હોય છે. હાલાકી હમણાં તમને બહુ ઓછું જોવા મળશે. હમણાં તમને આ બાજુ ઘઉં, કપાસ, દિવેલા એ બધું વધારે જોવા મળશે. આ બધા ઇટોલાના અહીંયા આગળ ખેતર છે. આ જેટલી તમે સીમ જોઈ રહ્યા છો, આ બધી ઇટોલાની છે, ઇટોલા ગામ. નીલગિરીનું જંગલ દેખાય છે ને, મસ્ત એકદમ. તો રસ્તામાં અહીંયા આગળ જોવા મળ્યું, તો મેં કીધું ચાલો તમને બતાવી દઉં. તો આપણી આ નવી યુટ્યુબ ચેનલ છે, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. વિડીયો પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક કરવાનું બિલકુલ ભૂલતા નહીં, અને શેર પાછા કરજો. શેર કરવાનું પણ ના ભૂલાય, કેમ કે આપણે આ ચેનલ ઉપર આવા જ અવનવા વિડીયો બતાવવાના છે. તો આપણી હિન્દી હાર્દિક વ્લોગ ચેનલ છે, એને પણ સબસ્ક્રાઈબ કરજો, અને આપણી આ નવી ચેનલ છે એને પણ સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલતા. તો ચાલો હવે જઈએ અને દર્શન કરીએ શનિ મહારાજના.
દોસ્તો હવે આપણે છે ને હુશેપુર આવી ગયા છે શ્રી શનિધામ દર્શન કરવા માટે. આજે થયું એવું ને કે આપણે ઘરેથી 4:30 વાગે નીકળ્યા એટલે અહીંયા આગળ આવતા આવતા હમણાં ઘણું મોડું થઈ ગયું. લગભગ 7 વાગવા આવ્યા છે અને શિયાળો છે એટલે અંધારું તો થઈ જ જવાનું. પણ મેં કીધું એકવાર ચલો દર્શન કરી લઈએ, આવ્યા જ છે તો હવે આપણે મંદિરમાં જઈશું અને શનિ મહારાજના અને હનુમાનજી દાદાના દર્શન કરી લઈએ. તો આ મંદિરની જો વાત કરીએ ને તો આ મંદિર હુશેપુરમાં આવેલું છે અને હુશેપુર એટલે જો તમે પાદરાથી આવો તો લગભગ મારા ખ્યાલથી 10-12 કિલોમીટર છે અને જો તમે કરજણથી આવતા હોય તો લગભગ 7થી 8 કિલોમીટરની દૂરી પર આવેલું છે. અને જો મેઇન રોડ ઉપર છે એટલે પેટ્રોલ પંપની એવી વાત કરીએ તો તમને સરસવણીમાં મળી જશે, અહીંયા હુશેપુરમાં પણ પેટ્રોલ પંપ મળી જશે અને પિંગરવાડા કરજણ તો છે તો સુવિધા એ પણ અહીંયા આગળ ઉપલબ્ધ છે. જે પાદરા અને કરજણનો મેઇન રોડ છે એના ઉપર જ આ મંદિર આવેલું છે. તો ચાલો હવે જઈએ અને દર્શન કરીએ શનિ મહારાજના. તો દોસ્તો દર્શન આપણે કરી લીધા છે અને મારી પાછળ તમે જોઈ રહ્યા છો એ ભવ્ય મંદિર કે જેનું ઉદ્ઘાટન પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા હમણાં 15 તારીખે થઈ છે અને ખૂબ જ સુંદર મંદિર છે. જે લાઇટિંગ છે એ પણ ખૂબ સુંદર લાગી રહી છે. તો અહીંયા આગળ તમને શનિદેવના દર્શન થશે, સાથે સાથે કષ્ટભંજન હનુમાનજી મહારાજના દર્શન થશે અને ખૂબ સુંદર મંદિર છે. અહીંયા આગળ આવીને અમને ખૂબ મજા આવી. તો ચલો હવે આ વિડીયોને આપણે રાખીશું અહીંયા સુધી. તમને મળીશું એક બીજા વિડીયોમાં. જો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને ચેનલ પર ઓફકોર્સ નવા છો કેમ કે નવી ચેનલ છે તો આપણી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. તો મળીએ બીજા વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી હસતા રહો, મુસ્કરાતા રહો. બાય બાય, ટાટા, ટેક કેર.